प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय आपण मान स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूप आशीर्वाद करंतु। आज संवाद द्वारा आपण मान बाइबल सत्यासत्य जनइबा चाहे। बाइबल कौन कहे, मनुष्य माने कौन कहते, से माने कौन कहते ता बड़ विषय नुहे, किंतु बाइबल कौन कहे आमे बाइबल को आधार कर समस्त विषय जानिबा दरकार। बाइबल ही आम विश्वास केन्द्र स्थली अटे। बाइबल ही आम रोड मैप अटे। बाइबल ही आम गाइड बुक अटे। आज प्रसंग हूँ भंड शिक्षक चिन्ह। आप केमिति जानबे जे जड़े व्यक्ति को भंड शिक्षक बोली, आपण को आधार कही पारिबे भंड शिक्षक बोली। मुझे कथि 5 गोटी विषय रखा चाहे। ए 5टी विषय द्वारा आप जानी पारिबे जे भंड शिक्षक किए। फिलिपियो तार 3 पर्व 18 और 19 पद। फिलिपियो 3 पर्व 18 19 पद लिखा जाउछि। कारण एपरि अनेक अछंती, गोटे दीटा नहीं, एपरि अनेक अछंती जो मानकर आचरण विषय मु तुमको थर को थर कही अछि आ वर्तमान मध्य कांदी कांदी कहू अछि। से माने ख्रीष्टों को क्रूसर शत्रु, से मानकर परिणाम विनाश, उदर से मानकर देवता, से माने आपण आपण लज्जा को दर्पर विषय मने करती, पुणी पार्थिव विषय गुड़िक आसक्त अटंती। ये 5 गोटी विषय फिलिपियो मंडली को से कहते जागृत करवा। कहीं 3 अध्यायर आरंभ में आप देखिए 2 पद से कौन कहते, कुकुर मान सावधान, कुकुर मान सावधान, दुष्ट कार्यकारी मान सावधान, सुन्नतवादी लोक मान सावधान। भाभी देखो गोटे मंडली को केते सतर्क रहिबा दरकार। कौन कुकुर मानक ठारू, कुकुर मान सावधान, दुष्ट कार्यकारी मान सावधान, सुन्नतवादी लोक मान सावधान। ए सब सावधान कला परे से कौन कहउछंती 5 गोटे चिन्ह दउछंती जे भंड शिक्षक को केमिति चिन्हिबो। आपण वाक्यर आधार रे कहिबे किए भंड किए भंड नहीं। बाइबल ही हमको परिचित कराए। बाइबल रो आलोक रे ही हम लोक को चिन्हिबा दरकार। बाइबल ही हमको परिचित कराए भंड मान कटी लिखा जाछि। कोन प्रथम विषय एपरि अनेक अछंती जो मान को आचरण विषय रे। प्रथम होछि आचरण। से मान को आचरण रो जानिबे, उच्चारण नुहे। उच्चारण तो बढ़िया बढ़िया करंती, आचरण केमती, से को व्यवहारिक जीवन केमती, से को कथावार्ता केमती, से को भावभंगी केमती, आपण से को आचरण रो जानिबे। ए गोटे मुखा पिंधिकी आम समस्त अभिनय करुछु, मु भल बोली मु देखाउछि, आपण मान जो को भल बोली देखाउछंती, किंतु मन रखितांतु आचरण बाहर नुहे भितर केमती आचरण करुछु। आम तो बाहर बढ़िया अभिनय करुछु, भितर केमती अछु। सांसारिक लोक पाखे भल अच्छु, आम मीडिया आगे भल अच्छु, कैमेरा आगे भल अच्छु, कैमेरा पछरे केमती अच्छु। मो स्त्री मो विषय कौन कहती, मो पिला माने मो विषय कौन कहती, मोर सहकर्मी माने कौन कहती। मन रखी था गोटे समय आसब सबू लोकलोचन को आसब, समस्ते जानवे गोटे टाइम आसब। आई दिन आपण को मत टोटाली एक्सपोज होगापी पड़ो। प्रभु जो प्रकाशित हेबे, प्रभु जो प्रकाश करेंगे, कारण कौन विषय गुप्त रही, समस्त विषय प्रकाशित हेबो। ये कौन लिखा जाउछि, आचरण। प्रथम भंड शिक्षक चिन्ह कौन, तार आचरण जना पड़ो। से किसी दिन अभिनय करें, कि सब बेले अभिनय करें, अभिनय दिन समाप्त हम।
ଦିନେ ତାର ଅସଲ ରୂପ ବାହାରି ଆସିବ। କେତେଟା ମୁଖା ପିନ୍ଧିବ, କେତେଟା ମୁଖାରେ ରହିବ, ସେ ତାର ଆଚରଣ ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଥରକୁ ଥର କହୁଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତିତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ପାଉଲ। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଛି, ଏବେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ରୁଶ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କ୍ରୁଶକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଶୀର୍ବାଦ, ସୁସ୍ଥତା, ସମୃଦ୍ଧି, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। କ୍ରୁଶ କାହିଁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କଷ୍ଟର ଜୀବନ, ଦୁଃଖର ଜୀବନ, ନିନ୍ଦାର ଜୀବନ, ଅପମାନର ଜୀବନ, ଏସବୁ ରହିଥିବ। କ୍ରୁଶ ବିନା ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କ୍ରୁଶ ରହିଥିବ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା। ସେମାନେ କ୍ରୁଶ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲେ ତମ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ତମ ସବୁ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ତମେ ଋଣମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ତମର ଅଭାବ ଦୂର ହେଇଯିବ। କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ହବ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଉଛି ପାପ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପାପ ସହିତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧିର ଶିକ୍ଷା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋସ୍ପେରିଟି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆପଣ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣରୁ ଜାଣିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ରୁଶ ନଥିବ। ଗୋଟେ ଆରାମର ଜୀବନ, ଗୋଟେ ସୁବିଧାର ଜୀବନ, ଗୋଟେ ଲକ୍ଜରୀ ଲାଇଫଟା ଥିବ। ଜାଗତିକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଥିବେ, ମୋର ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି, ମୋର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛି। କାହିଁକି? କ୍ରୁଶ ନଥିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପିଢ଼ି ବା ପ୍ରଚାରକ ପିଢ଼ି ଆସିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ରୁଶ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ବା ସେମାନେ କ୍ରୁଶର କଥା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେମାନେ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ, ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ପରିଣାମ ବିନାଶ, ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା। ସେମାନଙ୍କ ସେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉଦର, ଅର୍ଥ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେବା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପଛରେ ଟଙ୍କା ହିଁ ଥାଏ। କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପଇସାକୁ ନିଜର କରିପାରିବା, କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆସୁ, କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ। ମଝିରେ ଜଣେ ଭାଇ ସେ କଲ୍ କରି ପଚାରିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କିଛି କିଛି ଗଞ୍ଜେଇ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଠାରୁ 10 ମାସ ନେଇପାରିବି କି? ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସରକାର ଯାହା ବେନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବେନ୍ ଅଟେ। ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଚାଷ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରଚାରକ ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ରୋକଠୋକ ଭାବରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବେଆଇନ କାମ ଅଟେ। ସେ କହିଲେ, ସାର୍ ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, 10 ମାସ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ମୋଟା ମୋଟା ଅର୍ଥ ତ ମିଳୁଛି, କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି? ମତେ ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ଉଦର, ଉଦର ପାଇଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଜୀବିକା ନୁହେଁ, ଏଟା ଆମ ଜୀବନ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିକି ବଞ୍ଚୁନାହୁଁ, ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଏଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା। ତାପରେ ସେମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ଲଜ୍ଜାକୁ ଦର୍ପର ବିଷୟ ମନେ କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ତାର ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ପ କରେ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା, ସେଇଟା ଲଜ୍ଜିତ ନ ହୋଇ ବରଂ କ'ଣ କରେ? ସେ ଦର୍ପ କରେ। ଏହା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଅପମାନିତ ହେବା କଥା, ସେଇଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରେ? ହିଂକାର କରେ, ଗର୍ଜନ କରେ, ଆଉ କ'ଣ କୁହେ? ସେ ଦର୍ପ କରେ। ସାବଧାନ, ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇଟା। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଶେଷ ବିଷୟ, ପୁଣି ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆସକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଏ 5ଟି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ କିଏ। ଏଟା ବାଇବଲ ଆମକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଏ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ। ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ 2 ଜଣ 4 ଜଣ, ଅନେକ ଭଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ଲେଖାଯାଉଛି, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୃଶ ନଥିବ। କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ଅପମାନକୁ ଆପଣାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଉଗ୍ର ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା,
ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟକୁ ଦର୍ପର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଲଜ୍ଜା, ଯୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା, ଯୋଉ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସକାଶେ ଆମେ ମଥା ନତ କରିବା କଥା, ସେଇଥି ସକାଶେ ଦର୍ପ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷ କଥା, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାର୍ଥିବ ଭାବରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେବା, ଲୋକ ସମାଜରେ ଆଦୃତ ହେବା, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ এই ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ କିଏ, ଆଉ ବାଇବଲ ତାହା ଆମକୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଏ। ଆଉ ସାଧୁ ପାଉଲ ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି, ଏ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବ ତୁମେ ଜାଣିବ এই ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜି ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ପ୍ରଭୁ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଆମେ କିପରି ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଭଲ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଅନେକ ବିଷୟ ମନ୍ଦ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ହିଁ ବାସ୍ତବ ମାପ ଅଟେ, ମାନଦଣ୍ଡ ଅଟେ, ନୀତି ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ରଖିଲି ପ୍ରଭୁ। এই ଦିନମାନଙ୍କ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟର ଆଲୋକରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।